किसानों की कचहरी में पेश हो रहे ने सियासतदान। अकाली दल कांग्रेस ते आप ने किसानों अगे रखिया अपना पक्ष। बीजेपी नूं छड्ड के बाकी सारिया सियासी धिरां पहुंचियां। शाम नूं किसान करनगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिसरों में सीएम रिहाइश के बाहर डटे पंजाब रोडवेज पनबस ते पीआरटीसी के कच्चे मुलाजम। अधिकारियों नाल चल रही है मीटिंग। नंगल विच ढट्ठे का कहर। एक औरत नूं मारी जोरदार टक्कर। हवा विच उड़ गई महिला। तस्वीरां हुईयां कैद। आनंदपुर साहिब विच तेज रफ्तार कैंटर ने दो वाहनों नूं मारी टक्कर। कार सवार महिला की मौके ते मौत। दो वाहनों नूं टक्कर मारन तो बाद पलटिया कैंटर। जलंधर विच इंसानियत हुई शर्मसार। मकान मालक ने घर विच नहीं रखण दित्ती मृतक महिला की लाश। करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आके रखवाई मृतक देह। टोहाना तो सिसर जाने वाली टुट्टी नहर। 500 तो वध एकड़ फसल पानी विच डुब्बी। 3 तो 4 घंटे वगदा रहा खेतों में पानी। अमृतसर विच मींह नाल होया जलथल। हरमंदर साहिब की परिक्रमा विच भरिया पानी। मींह अगे शहर के सारे प्रबंध पए छोटे। रिटायर्ड लैफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बने उत्तराखंड के गवर्नर। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नवीं नियुक्ति ते दित्ती बधाई। भारत ते इंग्लैंड विचाले 5वां ते आखिरी टेस्ट मैच रद्द। ईसीबी का दावा। कोरोना खतरे विचाले भारतीय खिडारियों ने खेडण तो कीता इनकार। सत श्री अकाल। एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हाँ थोड़ा नाम भुल्लोजीत सिंह। बुलेटिन के सब तो पहला गल करते हैं चंडीगढ़ के लगी हुई किसानों की कचहरी की। किसानों की कचहरी जारी है। इस हुण तक कांग्रेस अकाली दल ते आम आदमी पार्टी ने अपना पक्ष रख दिता है। अपने पक्ष के कुछ कहा उन्होंने ज़्यादातर मीडिया के नाल गलबात नहीं की और बिना गल कीते ही नवजोत सिंह सिद्धू निकल गए सी। अकाली दल ने रैलियां करने की खुल मंगी है किसानों तो इस मीटिंग के विच और बीजेपी तो बिना बाकी सारिया सियासी धिरां किसानों की कचहरी के विच हाज़री लवाउण पहुंचियां ने। तो मैनीफेस्टो नूं लीगल दस्तावेज बनाओ इस गल का भी जिक्र जथेबंदियों ने किया। और शाम नूं इस पूरी जिहड़ी कचहरी लगाई गई सी किसानों के वल्लों वख-वख सियासी धिरां दे नाल मुलाकात की गई है। तो शाम नूं विस्तार दे नाल किसान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे। उस दे विच स्पष्ट करनगे कि किस तरीके दे नाल फैसला लिया गया है या फिर आने वाले दिनों के विच की रूप रहेगी। पंजाब दे विच सियासी रैलियां होणगियां, कितना इकट्ठ होवेगा या कोई होर नवा फैसला लिया जाए। तो इस नूं लैके शाम नूं जिहड़ी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है किसानों के वलों। हुण तुहानूं सीधा लैके चलदे हां साडे सहयोगी नपिंदर बराड़ दे कोल जिन्हां ने आम आदमी पार्टी के आगू कुलतार संधमा जिहड़े कि इस मीटिंग का हिस्सा सी जिन्हां ने कांग्रेस पार्टी के लीडरां की किसान जथेबंदियों नाल मुलाकात खत्म हो गई है। कुलतार संधमा साडे नाल ने। संधमा साहब की गलबात हुई? वो तो साडे लीडर ने भाई। तो साडी जिहड़ी एक प्रोसैस एक डायलॉग होना चाहिए वो डायलॉग होया और ਉਹਦੇ ਚ एक तौखला ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਦਲ ਕੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਨੇੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਰੂਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਤੇ ਗਣ ਸੁਖਾਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰੀ ਲਾ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਢਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਵੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਧੁੱਪੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ ਧੁੱਪੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਤੌਖਲੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਆ। तो शाम ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾੜੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਨਪਿੰਦਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੰਕਜ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੁੱਲਰ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਚਹਿਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਅਮਨ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਈ। ਇਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਇਸ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਔਰ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਚੰਗਾ, ਵਧੀਆ, ਸੁਖਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਤ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਸੈਂਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ 13 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2022 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ 22 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟਰ ਆਊਟਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 22 ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਜੁਮਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਗੱਪਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 2-3 ਏਜੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ
ਉਹ ਗੱਪਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਉੱਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਬਾਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ, ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਛੋਟੀ ਆ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਹੋਊਗੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜਨਾ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਦਰਜਨਾ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆ ਜਾਣ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਤਮਾਮ ਲੀਡਰ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਪੀ ਲਿਆ, ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੰਗੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਆ ਇੱਕ 'ਚ ਤਾਕਤ ਆ ਬਹੁਤ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਦੀ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਦਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਸ ਲੋਕ ਲੜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਟੁੱਟਦਾ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਥੇਰਾ ਟਾਈਮ ਮਹੀਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਜੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਵਿਗੜਨ, ਜੋ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 1992 ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗ ਜੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੇ, ਕਿ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵਿਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਗੜਦਾ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਡਮਰੂ ਹੈ ਉਹ ਵਜਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੋਗੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੋ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੇੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਤੇ ਜੀ? ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ ਆਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਹਾਊ ਰਿਡਿਕੂਲਸ, ਕਿਉਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕਨਕਲੇਵ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
2-2 3-3 ਲੀਡਰ ਆਏ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸਾ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਝਵਾਨਤਾ ਦੇ ਕਾਇਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਸਾਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰੀ ਤੋਲ ਲਓ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਡਾ ਧੁਰਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧੁਰਾ ਤੋੜਨੋਂ ਗੱਡੀ ਤੁਰੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚਾਈ ਸੁਣਨੀ ਔਖੀ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੱਦੋ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਭੁਚਾਲ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿਤੇ। ਹਾਂ ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ। ਸਾਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਚਿੱਠੀ ਹੋਰ WhatsApp ਤੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ 1:45 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਖਲਾਰਾ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਖਲਾਰਾ ਕਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਉਸਾਰੂ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਮਿਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖਣੀ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਯੈਸ, ਲਾਈਵ ਹੋਣਾ। ਆਖਰੀ ਚਲੋ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੋਂ? ਸਿੱਟਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਔਰ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਵਰਕਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਤੇ ਦੋ ਕਾਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀ ਕਰਨ, ਵਰਕਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਢਾਲ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਜਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਸ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਸਾ ਵੀ ਜਤਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਵੀ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਿੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ PC ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਪਰ ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।